देव। हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। गीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि नाम हरि संकीर्तन की बोल। जाय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाय। हरे कृष्ण प्रभु जी ప్రణామాలు ప్రభు जी। హరే కృష్ణ మాతజీ దండవత్ ప్రణామ్. సో మనం ఇప్పుడు హరే కృష్ణ ప్రభు దండవత్ ప్రణామాలు. దండవత్ हरे ప్రణామ్. कृष्ण దండవత్ దండవత్ ప్రణామ్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో మనము హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామ్ మాతజీ. మంగళాచరణ ప్రేయర్స్ చేసి క్లాస్ ప్రారంభిద్దాము. ఇవి పేజ్ నెంబర్ 1 ఉపోద్ఘాతంలో ఉంటాయి. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనాశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపా కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతాం సహగణా రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనా సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मत्समो नास्ति पापात्मा न पराधी च कश्चन परिहारेऽपि लज्जामि किं ब्रुवे पुरुषोत्तमा। युवतीनां यथा योनि यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जातापराधानां त्वामेव शरणं प्रभो। गोविन्दवल्लभे राधे प्रार्थये त्वमहं सदा त्वदीयम् इति जानातु गोविन्दो मां त्वया सह। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जा दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरिवा सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। संसारदुःखजलधौ प्रथितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकरे कबलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనకు అసైన్ చేసిన వర్స్ శ్రీమద్ భాగవతం 2:4-23. శ్రీమద్ భాగవతం 2:4-23. ఎవరన్నా ఒకరు అన్మ్యూట్ చేసి కాల్ అని రిపీట్ చేద్దాం. తర్వాత అడిగొట్టి సందడి చేయొచ్చు, పాడొచ్చు. భూతేర్మహద్భిర్ బిఫోర్ దట్ మనం
मंगलाचरण प्रेयर भागवतम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। శ్రీమద్భాగవతం 2:4-23 భూతేర్మహాద్భి ఓకే భూతేర్మహాద్భిర్య ఇమా పురో విభుర్ నిర్మాయసేతే యదమోస పూరుషః నిర్మాయశేతే యదుమోషపూరుషా భుంక్తే గుణాన్ షోడశ షోడశాత్మకః భుంక్తే గుణాన్ షోడశ షోడశాత్మకః సోలంకృషిష్ట భగవాన్ వచాంసి మే సోలం కృషిష్ట భగవాన్ వచాంసి మే భూతేర్మహద్భిర్య ఇమా పురో విభుర్ భూతైర్మహద్భిర్య ఇమా పురో విభు నిర్మాయసేతే యదమోస పూరుషః నిర్మాయశేతే యదమోషపూరుషः భుంక్తే గుణాన్ షోడశ షోడశాత్మకః భుంక్తే గుణాన్ షోడశ షోడశాత్మకः సోలంకృషిష్ట భగవాన్ వచాంసి మే సోలంకృషిష్ట భగవాన్ వచాంసి మే భూతైర్మహద్భిర్య ఇమా పురో విభుర్ భూతైర్మహద్భిర్య ఇమా పురో విభు నిర్మాయసేతే యదమోస పూరుషః నిర్మాయశేతే యదమోషపూరుషः భుంక్తే గుణాన్ షోడశ షోడశాత్మకః భుంక్తే గుణాన్ షోడశ షోడశాత్మకः సోలంకృషిష్ట భగవాన్ వచాంసి మే సోలంకృషిష్ట భగవాన్ వచాంసి మే ఇక డివోటీస్ పేరు చెప్పండి. हरे कृष्ण प्रभु जी। भूतैर्महद्भिर्य इमां पुरो विभु निर्मायशेते यदमूषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभू निर्मायशेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषिष्ट भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। ప్రభుజీ ప్రణామాలు. భూతైర్మహాద్భిర్య ఇమః పురో విభూ నిర్మాయశేతే యదుమోషు పురుషః. పూర్వవచనమా? భుంక్తే గుణాన్ షోడశ షోడశాత్మకః సోలాం కృషిష్ట భగవాన్ వాంఛాసి మే. वाचांसि। हरे कृष्ण प्रभु। भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभू निर्मायशेते शेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषिष्ट भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभु निर्मायशेते इदमूषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषिष्ट भगवान् वाचंसि मे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामाలు. भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो
ఓకే. సో ఇక్కడ మనకు భూతైర్మహద్భిర్ యా ఇమా పురో విభుర్ నిర్మాయశేతే యదమోష పూరుషః భుంక్తే గుణాన్ షోడశ షోడశాత్మకః సోలంకృశిష్ట భగవాన్ వచాంసి మే. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, ట్రాన్స్లేషన్: మే ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ హూ ఎన్లివెన్స్ ద మెటీరియల్లీ క్రియేటెడ్ బాడీస్ of the elements by lying down within the universe, and who in his Purusha incarnation causes the living beings to be subjected to the 16 divisions of material modes, which are his generator, be pleased to decorate my statements. So దీని యొక్క తాత్పర్యము, అర్థం ఏంటంటే, బ్రహ్మాండమునందు శయనించుచు మహాద్భుతములచే సృజింపబడిన భౌతిక దేహములను చేతనమును కలిగించువాడు, పురుషావతార మగున 16 భౌతిక గుణములకు జీవుని పుట్టించునవి, జీవుని ఆధీనము చేయువాడును అగు దేవాది దేవుడు నా వచనములచే అలంకృతుడు కాక. సో ఇది ప్రేయర్ అన్నమాట. ఎవరు చేస్తున్నారు ఈ ప్రేయర్? సో ఈ ప్రేయర్ ఎవరు చేస్తున్నారంటే సూత గోస్వామి చేస్తున్నాడు అనమాట. సో మనము ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాము? సో 2వ స్కందంలో, ఫస్ట్ స్కందంలో మనకు తెలిసిందే, అందరూ పరీక్షిత్ మహారాజు, ఆయనకు ఒక కర్స్ వస్తుంది, శాపం వస్తుంది, 7 రోజుల్లో చనిపోతామని చెప్పేసి. సో శాపం రాగానే ఇమ్మీడియట్గా ఆయన ఏం చేస్తాడు? ఆయన దగ్గర ఉన్న రాజ్యాన్ని ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళ పిల్లవానికి ఇచ్చేసి మామూలు అడవి దుస్తులు వేసేసుకొని వెళ్ళిపోతాడు, అన్నీ వదిలేసి. సో డివోటీస్గా మనం కూడా అలా ఉండాలన్నమాట. టైం వచ్చింది అంటే అన్నీ వదిలేసి వెళ్ళిపోయేటట్టు ఉండాలి. ఈ బాంధవ్యాలు ప్లస్ అటాచ్మెంట్ అంటే సంగత్వం, ఈ సంగత్వం ఎక్కువగా పెట్టుకోకూడదు. అది మన చేతిలో ఉండదు. భక్తులు కాని వాళ్ళకి సంగత్వం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. వాళ్ళు కనీసం టీవీ చూడకుండా కూడా ఉండలేరు, రైట్? సో వాళ్ళ దుస్తుల మీద, వాళ్ళ యొక్క పిల్లల మీద, వాళ్ళ యొక్క పరిసరాల మీద చాలా వ్యామోహం ఉంటుంది, చాలా ప్రీతి ఉంటుంది అన్నమాట, చాలా సంగత్వం ఉంటుంది. కానీ మనం ఏంటి, ఎప్పుడైతే వాసుదేవే భగవతి భక్తి యోగ ప్రయోజిత జనయత్యాసు వైరాగ్యం జ్ఞానం చ యదహైతుకం, శ్రీమద్ భాగవతం 1వ స్కందం 2వ చాప్టర్. ఈ శ్లోకంలో ఏమంటున్నారు? వాసుదేవే భగవతి. మనం ఎప్పుడైతే కృష్ణ భగవానునికి భక్తి చేయడం మొదలు పెడతామో మనకు 2 విషయాలు కలుగుతాయి. ఏంటవి? ఫస్ట్ జనయత్యాసు వైరాగ్యం, జ్ఞానం చ యథాహేతుకం. సో వైరాగ్యము, జ్ఞానము ఈ 2 వచ్చేస్తాయి మనకి. వైరాగ్యం అంటే ఏంటి? నిస్సంగత్వం, అసంగత్వం అంటే డిటాచ్మెంట్. అంటే మనం ఆటోమేటిక్గా మన ప్రయత్నపూర్వకంగా మనం ఈ ప్రాపంచిక యాక్టివిటీస్ నుంచి మనం డిటాచ్ కాలేం, మనము అసంగత్వాన్ని తెచ్చుకోలేము. ఎందుకంటే ఆ బాండ్స్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి అన్నమాట, చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది, రైట్? అట్లా. సో మనము మన యొక్క బాంధవ్యాలు చాలా చాలా గట్టిగా ముడేసుకొని ఉంటాయి అన్నమాట, అంత ఈజీగా వదిలిపెట్టలే. కానీ పరీక్షిత్ మహారాజ్ చూడండి, ఆయన మామూలు సాధారణమైన వ్యక్తి కాదు మనలాగా, రైట్? ఆయన ఏదో జాబ్ చేసుకుంటూ సంపాదించుకునే వ్యక్తి కూడా కాదు, బిజినెస్ పెట్టి కొన్ని కోట్లు అట్లా సంపాదించిన వాడు కూడా కాదు. మొత్తం భూమండలం మొత్తం ఆయనదే, మొత్తం రాజ్యానికి అధిపతి ఆయనే, భూమండలం మొత్తం, అన్ని కాంటినెంట్స్, ప్రతి కాంటినెంట్ ఆయనే ఆధీనంలో ఉంది. సో ఆయన దగ్గర ధనాగారం కానీ, ఆయన దగ్గర ఉన్న అశ్వాలు కానీ, ఏనుగులు కానీ, రకరకాల గిఫ్ట్స్ ఎన్నో ఉంటాయి. ఒక రాజ్యానికి అధిపతిగా ఉన్నప్పుడు ఆయనకి అన్నీ ఉన్నాయి. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నారు, పిల్లలు అందరూ, ఎవ్రీబడి, భార్యలు అందరూ ఉన్నారు. కానీ ఆయన చూడండి, ఎప్పుడైతే శాపం వస్తుందో, శాపం రాగానే ఇమ్మీడియట్గా అన్నీ వదిలేసి ఇట్లా వెళ్ళిపోయాడు అనమాట. సో అది డిటాచ్మెంట్, అది నిసంగత్వం. సో అట్లా వెళ్ళిపోయి ఏం చేశాడు? అన్నీ
మర్చిపోయి ఇప్పుడు నాకేంటి 7 రోజులే టైం ఉంది. సుఖదేవ్ గోస్వామి దగ్గరికి వెళ్ళేసి, సుఖదేవ్ గోస్వామి అంటే అందరూ అక్కడ సేజెస్ అందరూ ఉంటారు నైమిషారణ్య ఫారెస్ట్‌లో. వాళ్ళందరికీ దండవత్ ప్రణామం చేసి కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాడనమాట. మెయిన్‌లీ అసలు మనం ఎందుకు పుట్టాము? ఒక మనిషి మానవ జన్మ వచ్చినప్పుడు మనం చేయవలసిన కార్యక్రమాలు ఏంటి? ఎస్పెషల్లీ మరణానికి దగ్గర పడే వాళ్ళు ఏం చేయాలి? రైట్? ఈ ప్రశ్న మనందరి గురించి అడిగాడనమాట. సో, పరీక్షిత్ మహారాజ్‌కి 7 రోజులు బతికుంటాడని గ్యారంటీ ఉంది ఆయనకి. కానీ మనకు అది కూడా లేదు. రేపు, ఎల్లుండి ఏమవుతుందో, ఎవరికి ఏమవుతుందో ఏది తెలీదు. సో, మనం ఇంకెంత ఆతృతగా ఉండాలి. సో, అట్లా అడిగిన తర్వాత అప్పుడు సుఖదేవ గోస్వామి భాగవతం చెప్తూ ఉన్నాడనమాట. సో, అట్లా మనం 2వ స్కందంలోకొచ్చాం. 2వ స్కందంలో మనం ఏమేమి చూసాము? రెండో స్కందంలో భగవంతుని యొక్క ఈ ఆధ్యాత్మిక నాలెడ్జ్‌లో మొదటి స్టెప్ ఏంటి? మనం మొదటి స్టెప్ చేయవలసింది ఏంటి? రెండో చాప్టర్‌లో పరమాత్మ గురించి, ద లార్డ్ ఇన్ ద హార్ట్ అంటే మన హృదయంలో పరమాత్మగా ఉన్నాడు దేవుడు, అది చెప్పారు. మూడో చాప్టర్‌లో ఏం చెప్పారు? ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్, శుద్ధమైన భక్తి అంటే ఏంటి? భక్తియుత సేవ అంటే ఏంటి? శుద్ధమైన భక్తి ఏంటి? ఆ తర్వాత ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత ఈ పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఒక ప్రశ్న అడుగుతాడనమాట. ఇప్పుడు ఆయన ఏంటి, చాలా డీప్ కాన్సన్ట్రేషన్‌లో ఉండి, ఆయన మనస్సు చాలా ఫోకస్డ్‌గా ఉండి, ఆయన కూడా ఏమయ్యాడు, నిస్సంగత్వంలో డిటాచ్ అయిపోయాడనమాట. ఎట్లా అంట? ఆత్మజాయ సుతాగారా పశుద్రవిన బంధుషు రాజ్యే చావికలే నిత్యం విరూఢా మమతాం జహౌ. అన్నీ వదిలేశాడు. ఏంటట? ఆయన యొక్క శరీరం మీద ప్రేమ వదిలేశాడు, ఆయన యొక్క భార్య మీద వదిలేశాడు, ఆయన యొక్క పిల్లల మీద, ఆయన యొక్క ఇల్లు మీద, ఆయనకున్న గుర్రాలు, యానిమల్స్, మిగతా పశువుల మీద. పశు ద్రవిణ బంధుషు, పశువుల మీద, ద్రవిణ అంటే ఆస్తిపాస్తులు, బంధుషు బంధువర్గం, చుట్టాలు, వీళ్ళు వాళ్ళు. ఆత్మజాయ సుతాగార, తనకు తాను, తన శరీరం ప్లస్ సుత కొడుకు, భార్య, వీళ్ళందరూ ప్లస్ రాజ్యే చావికలే నిత్యం, ఆయన రాజ్యము, ఆయన యొక్క బంధుమిత్రులు అందరినీ ఇట్లా నిస్సంగత్వంలో అయిపోయాడు అనమాట. విరూఢా మహతాం జహౌ. ఆయన ఏం చేశాడు? చాలా లోతుగా ఉన్న ఈ బాంధవ్యాల నుంచి ఇమ్మీడియట్గా బయటకు వచ్చాడు అనమాట. బయటకు వచ్చేసి వైరాగ్యంలో, కంప్లీట్ డిటాచ్మెంట్లో ఆయనే ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు అనమాట. ఏమని ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు? అసలు ఈ భగవంతుడు ఎలా ఇదంతా ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్ అంతా ఎలా క్రియేట్ చేస్తాడు? అదొకటి. ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాడు? దీన్ని మళ్ళీ ఎలా డిస్ట్రాయ్ చేస్తాడు? ఈ క్రియేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? మెయింటెనెన్స్ ఎలా జరుగుతుంది? డిస్ట్రక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది? అంటే క్రియేషన్ అంటే ఏంటి? ఒక్క నిమిషం. క్రియేషన్ అంటే సృష్టి. ఈ సృష్టి ఎలా జరుగుతుంది? థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఈ సృష్టి ఎలా జరుగుతుంది? తర్వాత ఈ మెయింటెనెన్స్, ఈ సృష్టి ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు? ఆ తర్వాత ఈ సృష్టి ప్రళయం తీసుకొచ్చేసేసి ఇప్పుడు సృష్టించిందంతా మళ్ళీ ప్రళయంతో అన్ని తీసేసుకుంటారనమాట. సో ఈ 3 ఎలా అవుతున్నాయి? ఇంకా భగవంతుడు ప్రైమరీ క్రియేషన్, సెకండరీ క్రియేషన్, మొదటి సృష్టి ఎలా చేస్తున్నాడు, రెండో సృష్టి ఎలా చేస్తున్నాడు. సో మొదటి సృష్టి అంతా భగవంతుడే చేస్తాడు. రెండో సృష్టి అంటే ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ అంతా ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు బ్రహ్మకు వచ్చేసి ఆయనకి ఇది అప్పగిస్తారనమాట, సృష్టి చేయడం అని. ఆల్రెడీ చేసిందే ఇదంతా, ఇప్పుడు సెకండరీ క్రియేషన్ చేయమని. ఫుట్ ప్రింట్ అదంతా ఆల్రెడీ ఉండి ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? రెండో సృష్టి చేస్తున్నాడు అనమాట. అట్లా. సో ఇది ఎలా జరుగుతుంది? ప్లస్ భగవంతుని యొక్క యాక్టివిటీస్, ఆయన యొక్క లీలలు చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి, చాలా ఇన్కన్సీవబుల్. ఇంకోటి మనకు అంతు పట్టదు. ఇప్పుడు మనం ఆకాశంలో చూస్తే ఎన్నో నక్షత్రాలు ఉన్నాయి, సముద్రం చూస్తే ఎంతో పెద్దగా ఉంది. ఆ సముద్రాన్ని దాటాలంటే మనం ఫ్లైట్లో
ఇండియా నుంచి ఇక్కడికి రావాలంటే పసిఫిక్ మహాసముద్రం కొన్ని గంటలు 12 గంటలు 15 గంటలు ఫ్లైట్లో ట్రావెల్ చేస్తే ఇంకా సముద్రం అంత పెద్దగా ఉంది. ఇంకా దాంట్లో ఈదడం అనేది ఇంపాసిబుల్. షిప్లో వెళ్తే ఆ సముద్రాన్ని ఆ ఒడ్డు నుంచి ఈ ఒడ్డు రావడానికి కొన్ని నెలలు పడుతుంది. ఇదంతా ఎలా క్రియేట్ చేశాడు? సూర్యదేవుడిని ఎలా చేశాడు? ఇదంతా ఈ సృష్టి అంతా ఎలా జరిగింది? ప్లస్ ఈ అంతటా కృష్ణ వ్యాపించి ఉన్నాడు. ఎలా చేశాడు ఇదంతా? ఇవన్నీ ప్రశ్నలు పరీక్షిత్ మహారాజ్ అడుగుతాడు అనమాట. అడిగినప్పుడు అప్పుడు సుఖదేవ్ గోస్వామి ఏం చేస్తున్నాడు? ఫస్ట్ ప్రేయర్స్ చేయడం మొదలు పెడతాడు అనమాట. ఆయన ప్రేయర్స్ చేయడం మొదలుపెట్టి ఆ ప్రేయర్స్ మనకు 19వ శ్లోకం నుంచి ఇది ఇప్పుడు చదివిన శ్లోకం వరకు 23వ శ్లోకం వరకు ఆయన ప్రేయర్స్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు అనమాట. సో ఆయన ప్రేయర్స్ మెయిన్లీ ఎలా ఉన్నాయి? నా యొక్క పాదాభి వందనములు, మై ఒబేసెన్సెస్ అంటూ యూ సుప్రీం లార్డ్ అని ఆ భగవంతుని ప్రేయర్స్ చేస్తూ 15వ శ్లోకంలో ఏమంటున్నాడు? యత్ కీర్తనం యత్ స్మరణం యదీక్షణం యత్ వందనం యత్ శ్రవణం యదర్హనం లోకస్య సద్యో విధునోతి కల్మషం తస్మై సుభద్రా శ్రవసే నమో నమః. ఏమంటున్నాడు? కృష్ణ భగవానుడు అన్ని ఆస్పీషియస్నెస్ అన్నమాట. అంటే ఆయనే ప్రతి శుభానికి ఆయనే సూచకం. ఆయన యొక్క లీల, ఆయనను గుర్తు చేసుకోవడము, ఆయనను చూడడము, ఆయన దర్శనం తీసుకోవడము, ఆయనకు ప్రేయర్స్ చేయడము, ఆయన గురించి కథలు వినడము, ఆయనకు పూజ చేయడము, ఇవన్నీ చేస్తే ఏమవుతుందట? మన యొక్క కల్మషాలు, మన లోపట ఉన్న అనర్థాలు, కల్మషాలన్నీ నశిస్తాయంట. అందుకే కదా మనము ఓం అపవిత్ర పవిత్రో వా సర్వావస్థాన్ గతోపి వా యస్మరేత్ పుండరీకాక్షం సా బాహ్యాభ్యంతర శుచి. సో మనం బ్రాహ్మణ స్నానం చేసి యజ్ఞం చేసే ముందు వాళ్ళు ఈ మంత్రం చెప్తారు. సో ఆల్రెడీ స్నానం చేశారు, వాళ్ళు ఆల్రెడీ శుభ్రంగా ఉన్నారు కదా, మళ్ళీ ఎందుకు చెప్పాలి? ఎప్పుడైతే ఆ పుండరీకాక్ష కృష్ణ భగవాను మనం తలుచుకుంటామో బాహ్యాభ్యంతర శుచి, మనము లోపట బయట శుచిగా అయిపోతాం అనమాట, క్లీన్ అయిపోతాం. సో అట్లా. సో చాలా మందికి మనకు అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి, ఎంతో పాపాత్ముని నేను, ఎన్నో పాపాలున్నాయి నాలో, ఎన్నో కల్మషాలున్నాయి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరన్నా నేను చాలా ప్యూర్ డివోటీ, నేను ఆల్రెడీ 4 సంవత్సరాల నుంచి చాంటింగ్ చేస్తున్నాను, నేను ఆల్రెడీ ప్యూర్ డివోటీ అయిపోయాను, ఇట్లా అనుకుంటే వాళ్ళు నిజంగా ప్యూర్ డివోటీ కాలేదని అర్థం. ఎవరైతే నేను అందరికంటే దీనుణ్ణి, అందరికంటే పడిపోయిన వాడిని, అందరికంటే హీనుణ్ణి, ఇంకా నాకంటే కింద పడిపోయిన వాళ్ళు ఇంకొకరు లేరు, నాకంటే పాపి ఇంకొకరు లేరు అని ఎవరైతే అట్లా ప్రేయర్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు యాక్చువల్గా భక్తిలో ముందుకెళ్తున్నారని అర్థం. అట్లా అని మనం ఫాల్స్గా ఏదో ఇట్లా చెప్పారు కదా అని చెప్పి రేపటి నుంచి మనము అట్లా ప్రవర్తించడం కాదు. నిజంగా అనుకోవాలి లోపట, ఏదో పైన చెప్పుకోవడం కాదు. 10 మంది డివోటీస్లో వెళ్తే నాకంటే వీళ్ళందరూ గొప్ప అన్నట్టు నిజంగా ఫీల్ కావాలి. అట్లా ఫీల్ అయినప్పుడు మనం భక్తిలో యాక్చువల్లీ ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నామని అర్థం. కొందరు ఏమనుకుంటారు, నేను ఆల్రెడీ చాంటింగ్ చేస్తున్నాను, సంవత్సరం నుంచి చాంటింగ్ చేస్తున్నాను 16 రౌండ్లు, నేను ఆల్రెడీ ప్యూర్ డివోటీ, రైట్? సో ఇట్లా అనుకుంటే ఇంకా వాళ్ళు చాలా దూరం వెళ్ళాలి. ఇంకా ఎంతో ఉంది వాళ్ళకి ముందుకెళ్ళడానికి. సో అట్లా హరిదాస్ ఠాకూర్ 119 2 రౌండ్లు చేసేవాడు ప్రతిరోజు, అంటే 24 గంటలు చాంటింగ్ పడుతుందన్నమాట. ఆయనే సనాతన గోస్వామి అంటే ఎవరు? మన గోస్వామిస్లో అందరికంటే ఎల్డర్, పెద్దవాడు. ఆయనే భగవంతుని దగ్గరికి ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు అట్లా బయట ఉంటాడనమాట, నాకంటే దీనమైన వాడు ఇంకొకడు లేడు అని చెప్పేసి. ఆయన నోట్లో గడ్డిపోసలు పెట్టుకొని భగవంతుని కాళ్ళ మీద పడతాడనమాట. అసలు నాకు రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి వీళ్ళు ఇవన్నీ రాసి మనకి ఇచ్చింది వాళ్ళే. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? దండవత్ ప్రణామం చేసి, ఓ చైతన్య మహాప్రభు, మాకంటే దీనులు ఇంకెవ్వరూ లేరు, ఇంకా నాకంటే దీనులు ఇంకెవ్వరూ లేరు, వాళ్ళు ఎంత గొప్ప, వాళ్ళు ఎంత ప్యూర్ డివోటీస్ అయినా వాళ్ళు అట్లా అంటున్నారు, నిజంగా అనుకుంటున్నారు. వాళ్ళు ఏమంటున్నారు? జగాయి మదాయి కంటే కూడా మేము హీనం, జగాయి మదాని చేయని పాపం లేదు. వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క పాపం, మనము ఏదైనా పాపం గురించి ఎక్కడైనా వింటే ఆ పాపాలన్నీ వాళ్ళు చేశారు.
మనుషుల్ని చంపడం నుంచి, లూట్ చేయడము, దొంగతనం చేయడము, వాళ్ళ వాళ్ళ ఇల్లు దోచుకోవడము, ఆహ్, వాళ్ళను రేప్ చేయడము, వాళ్ళను ఇంట్లో నుంచి తరిమేయడము, వాళ్ళని హింసించడము, అన్ని రకాల పాపాలు. ఏవేవి పాపాలు మనం చూస్తున్నామో, మందు తాగడము, మాంసాహారం తినడము, ఆహ్, పరస్త్రీ, పరపురుషుని సంబంధాలు అన్నీ మనం ఏ పాపాలు ఎక్కడైతే చూసామో అవన్నీ వాళ్ళలో ఉన్నాయి. సనాతన గోస్వామి, రూప గోస్వామి వీళ్ళు ఏమి శుద్ధమైన భక్తులు. వీళ్ళెలా అంటున్నారు, "ఓ చైతన్య మహాప్రభు నేను వాళ్ళకంటే హీనం." ఎందుకు? అని నిజంగానే అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు. ఏదో అట్లా మనం ఇట్లా వినమ్రతగా ఉండాలి కదా అని చెప్పట్లేరు వాళ్ళు. వాళ్ళు రీజన్ కూడా చెప్తారు. ఎందుకు మేము వాళ్ళకంటే కింద పడిపోయామని. సీ అట్‌లీస్ట్ వాళ్ళ బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టి వాళ్ళు ఇలాంటి తప్పులు చేస్తున్నారు. కానీ మేమేంటి? మేము బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టి ఒక ముస్లిం గవర్నమెంట్ కింద పనిచేయాల్సొచ్చింది. అన్ని రకాల పాపాల పనుల్లో మేము మా తెలివిని ఉపయోగించాల్సొచ్చింది. హ్మ్. ఆ ముస్లిం గవర్నమెంట్‌లో మేము ఈ ఉద్యోగం చేసి మినిస్టర్స్‌గా మేము చేశామని. ఒకరు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, ఒకరు హోమ్ మినిస్టర్. అంత పెద్ద పెద్ద పోస్టులనమాట వాళ్ళకి. సో, అట్లా చేయాల్సొచ్చింది. అంటే ఆల్రెడీ ఈ నాలెడ్జ్ ఉండి బ్రాహ్మణస్‌గా పుట్టి మళ్ళీ అలా వెళ్ళి దిగజారిపోయి మేము అలాంటి పనులు చేశాం. చాలా హేయమైన పనులు చేశాం. అందుకే మేము జగాయ్ మదాయ్ కంటే కూడా హీనం. అట్‌లీస్ట్ జగాయ్ మదాయ్ పోయి వేరే వాళ్ళ కింద ఇట్లా పని చేయలేదు. తప్పు కార్యక్రమాలు చేయలేదు. కానీ మేము అలా చేశాం. అంటే అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళను కౌగిలించుకొని చెప్తాడన్నమాట. లేదు లేదు అట్లా కాదు అని చెప్పేసి. సో, ఇదెందుకు చెప్తున్నానంటే మన లోపట పాపాలు కృష్ణ భగవానుని భక్తికి రాకముందు, మనం చాంటింగ్ చేయకముందు, భక్తులం కాకముందు జీవితం మొత్తం పాపమైన జీవితం. ఓన్లీ పాపమైన జీవితమే. ఇంక దాంట్లో వేరే ఏమీ లేదు. సో, అది మనం తొలగించుకోవడానికి ఏం చేయాలి? యత్ కీర్తనం. మనం దేవుని యొక్క, భగవంతుని యొక్క కీర్తనం చేయాలి. ఆ! తర్వాత కీర్తనం అంటే ఏంటి? ఆయన లీలలు చెప్పడము. ప్లస్ హరే కృష్ణ మహామంత్రం కీర్తన చేయడం. యత్ స్మరణం. గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. స్మరణం చేసుకోవాలి ఆయన యొక్క లీలలు. యదీక్షణం. ఆయన యొక్క దర్శనం. ఆయనను కళ్ళతో చూడడం. యద్వందనం. ఆయనకు ప్రేయర్స్ చేయడం. దండవత్ ప్రణామం చేయడం. యత్ శ్రవణం. అంటే వినడం. ఇప్పుడు మీరందరూ చేసేది వినడం. నేను చేసేది కీర్తనం. ఏం చెప్తున్నాం మనం ఇక్కడ? కృష్ణ భగవానుని భక్తి టాపిక్స్. యదర్హనం. లోకస్య సద్యో విధునోతి కల్మషం. మన లోపల ఉన్న కల్మషాలన్నీ ఇలా పోతాయి. తస్మై సుభద్ర శ్రవసే నమో నమః. అటువంటి దేవాది దేవుడికి నేను దండవత్ ప్రణామం చేస్తున్నానండి. అట్లాగే ఇంకేం చెప్తున్నాడు 17వ శ్లోకంలో? తపస్వినో దానపరా యశస్వినో మనస్వినో మంత్రవిదస్సు మంగళా క్షేమం న విందంతి వినా యదర్పణం తస్మై సుభద్రా శ్రవసే నమో నమః. ఎటువంటి పాప జన్మ తీసుకున్నా సరే, లేదా ఎటువంటి పాపమైన అలవాట్లు ఉన్నా సరే, అటువంటి వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క భక్తుల శరణు తీసుకుంటే అవి తొలగిపోతాయి. People of any sinful race or addicted to sinful acts can be purified by taking shelter of his devotees due to his being the supreme power. భగవంతుడు సుప్రీం లార్డ్, భగవంతుడు దేవాది దేవుడు కనుక ఆయన యొక్క భక్తుల శరణం తీసుకున్న వాళ్ళంట ఎటువంటి పాప జీవితంలో ఉన్నా సరే, ఎటువంటి జన్మలో ఉన్నా సరే వాళ్ళందరికీ శుద్ధి జరుగుతుంది. 18వ శ్లోకంలో కిరాతహోనాంధ్ర పులింద పుల్కష ఆభీర శుంభ యవనాకషాదయా ఏన్యే చ పాపయద్ అపాశ్రయాశ్రయా శుద్ధ్యంతి తస్మై ప్రభవిష్ణవే నమః. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? కిరాత. ఇవన్నీ అన్నిటికంటే అధమమైన జన్మ జీవితాలు అనమాట. అధమమైన రేసెస్. రేసెస్ అంటే ఇప్పుడు బోయవాళ్ళు ఇలా అంటే బోయవాళ్ళది ఒక రేస్, ఒక జాతి. ఇట్లా కిరాత జాతి వాళ్ళైనా సరే, కిరాతలు అంటారు. పూన అదొక జాతి. పూన చాలా హేయమైంది. ఆంధ్ర, పులింద, పుల్కష, ఆభీర, శుంభ, యవన, కషాదయ. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వీళ్ళు కుక్క మాంసం కూడా తినేవాళ్ళు అనమాట. ఇటువంటి జాతుల్లో ఉన్న వాళ్ళు. ఏన్యేచ పాపయద్ అపాశ్రయాశ్రయ.
వాళ్ళు ఎటువంటి జన్మలో ఉన్నా సరే, ఎటువంటి చేసినా సరే, భగవంతుని యొక్క భక్తుల సాంగత్యం తీసేసుకుంటే ప్యూరిఫై అవుతారు. ఇంతకుముందు శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు? కృష్ణ, నువ్వు అన్నిటికీ ఆస్పీషియస్. జ్ఞానీస్, కర్మీస్, యోగీస్, స్కాలర్స్, చాలా చాలా విద్వాంసులు, వీళ్ళందరూ కూడా ఏమీ సాధించలేరు. ఎప్పటి వరకు? వాళ్ళకున్నవన్నీ నీకు సమర్పించేంత వరకు. ఓ కృష్ణ, ఎవరైనా సరే, ఒక పెద్ద విద్వాంసుడైనా సరే, ఒక జ్ఞాని అయినా సరే, ఒక కర్మి అయినా సరే, ఒక యోగి అయినా సరే, వాళ్ళకు అన్ని మీకు అర్పించేంత వరకు వాళ్ళకి అసలు ప్యూరిఫికేషన్ జరగట్లేదంట. సో ఇవన్నీ ప్రేయర్స్ చేస్తూ 20వ శ్లోకంలో మనం లాస్ట్ వీక్ చూసాం. శ్రియపతిర్యజ్ఞపతి ప్రజాపతిర్ధియాం పతిర్లోకపతిర్ధరాపతి పతిర్గతిశ్చాందక వృష్ణి సాత్పతాం ప్రసీదతాం మే భగవాన్ సతాం పతి. సో ఇక్కడ ఏంటి? భగవంతుడు ఆయనే మోక్షం ఇచ్చేవాడు, అతనే. ఆయన గురించి మెడిటేట్ చేస్తూ, ఆయన గురించి ఆలోచిస్తూ, ఆయన గురించి ధ్యానంలో ఉన్న వాళ్ళు, భగవంతుని పాదపద్మాలు ధ్యానం చేసే వాళ్ళు భగవంతుని, లేదా మెంటల్ స్పెక్టేటర్స్ అయినా సరే. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? అన్నిటికీ పతివి నీవే. ఒకటి ప్రాస్పెరిటీ, మనకు కావలసిన ధనమైనా సరే, మనం చేసే సాక్రిఫైజెస్, అంటే మనం చేసే దాన ధర్మాలైనా సరే, తర్వాత మనం ఎంత తెలివి ఉన్నా సరే, ఈ ప్లానెట్స్, గ్రహపతి, తర్వాత ఈ భూపతి, వీటన్నిటికీ ఎవరు? కృష్ణ భగవానుడు అధిపతి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. చెప్తూ ఈ శ్లోకానికి వచ్చాడనమాట. ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నాడు? భూతైర్మహద్భిర్య ఇమా పురో విభుర్నిర్మాయశేతే యదమోష పూరుషః భుంక్తే గుణాన్ షోడసాత్మకః సోలంకృశిష్ట భగవాన్ వచాంసి మే. ఆ దేవాది దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడట? బ్రహ్మాండమునందు శయనించుచు మహాద్భుతములచే సృజింపబడిన భౌతిక దేహములను, చేతనమును కలిగించువాడు. ఈ భౌతిక దేహాలు కలిగించేవాడు, మన లోపడున్న చేతన, మన కాన్షియస్నెస్ కలిగించేవాడు, అన్ని కూడా ఇవన్నీ సృజింపజేసేది ఎవరంట? ఆ దేవాది దేవుడు. బ్రహ్మాండములను అందులో పడుకొని ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు. పురుషావతారంలా 16 భౌతిక గుణములకు జీవుని ఆధీనము చేయువాడు. ఈ 16 గుణములను ప్లస్ ఈ జీవుని పుట్టించినవి, ఇవన్నిటికీ అగు దేవాది దేవుడు నా వచనములచే అలంకృతుడు కాగా. అంటే ఈయన ప్రేయర్స్ చేస్తున్నాడు. ఈయన ప్రేయర్స్ చేస్తుంటే ఆయన ఎలా ప్రే చేస్తున్నాడు? నా యొక్క ప్రేయర్స్, నేను చేసే ఈ యొక్క ప్రేయర్స్ ద్వారా నీకు అలంకరణ జరుగు కాక. అంటే ఈ ప్రేయర్స్తో అలంకరిస్తున్నాడు దేవుణ్ణి, అట్లా అన్నమాట. సో అది ఈరోజు శ్లోకం. సో ఎవరైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే ఇప్పుడు అడగొచ్చు. అందరూ మ్యూట్లో ఉన్నారు. ఈ చాప్టర్లో అయినా ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నా కూడా అడగండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎస్ మీరు చెప్పేవన్నీ అర్థమవుతుంది ప్రభుజీ, మంచిగా అనిపిస్తుంది. అసలు ప్రశ్నే రావట్లేదు. అంటే సరిగ్గా ప్రశ్న రావాలి కదా ప్రభుజీ, ప్రశ్నే రావట్లేదు అసలు. ఇంతకు ముందు వచ్చేది ఏదన్నా, ఇప్పుడు అసలు ఏం అనిపిస్తలేదు. అన్ని చాలా బాగా అర్థమవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. చాలా బాగా చెప్తున్నారు మీరు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో నేను చెప్పేది ఏం కాదు మాతాజీ, ఇదంతా భాగవతం, ఇదంతా ఉన్నాయి భాగవతం శ్లోకాలు. ఇదంతా రాసింది చెప్పింది సుఖదేవ గోస్వామి, రాసింది వ్యాసదేవులు. తర్వాత గురు పరంపర నుంచి నేను నేర్చుకున్నాను. సో ఏది ఉన్నా సరే గురు పరంపర నుంచి మనం ఇందులో ఉన్నది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనం చెప్తే దాంట్లో
నాది ఏమీ లేదు, అంతా గొప్ప మహిమ అంతా శ్రీల ప్రభుపాదు గురు మహారాజ్. ఇంకోటి మాతాజీ ప్రభుజీ ప్రశ్నలు ప్రభుజీ ఉమ్, ప్రతి వీక్ మీ క్లాస్ ఉంటే బాగుంటది ప్రభుజీ. మీరు అప్పుడప్పుడు రావట్లేదు కదా, మిస్ అవుతున్నాం ప్రభుజీ మీ క్లాస్ కోసం. షూర్ మాతాజీ, నేను అంటే సాధ్యమైనంత వరకు ప్రతి వారం రావాలని ట్రై చేస్తున్నాను. ఎప్పుడన్నా ఇక్కడ ఇంకా వేరే ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నా, వేరే టెంపుల్ సర్వీస్ ఉన్నా, వేరే టెంపుల్ క్లాస్ ఉన్నా, ఇక్కడ టెంపుల్ క్లాస్ ఉన్నా, అట్లా ఏమైనా ఉంటే ఆ రోజు కుదరదని చెప్తున్నాను. బట్ అదర్వైజ్ ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు క్లాస్ చెప్పాలని ఉంటుంది, మరి నాకు కూడా సేవ చేయాలని ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. మేము గుడికి దూరంలో ఉన్నాం కాబట్టి మీలాంటి ప్రభుజీస్ మాకు చెప్తే అసలు గుళ్ళో దేవుడు ఇంకా కళ్ళు మూసుకొని క్లాస్ వింటుంటే ప్రభుజీ మొత్తం దేవుడు ముందట ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ప్రభుజీ. మనం ఎప్పుడైనా మాతాజీ దేవుడి గురించి కానీ, మనం ఎక్కడన్నా వెళ్ళి ఏదైనా చూడాలన్నా, మనము ధామ్ దర్శనం చేసుకోవాలన్నా కూడా మనం దర్శనం ఎలా చేసుకోవాలి? చెవుల ద్వారా చేసుకోవాలి, కళ్ళ ద్వారా చేసుకోలేము మనం దర్శనం. రైట్? ప్రభుజీ మనం చెవులతో ఏం వింటామో అదే దర్శనం, మనకి యాక్చువల్ దర్శనం. కళ్ళతో చూసేది చాలా తక్కువ. రైట్? మనకు ఆ కాన్షియస్నెస్ ఉండాలి కళ్ళతో చూడాలి అంటే. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఇప్పుడు దర్శనం అవుతుంది. సో ఈ దర్శనం హరే తర్వాత కృష్ణ ప్రభు. మీరు చెప్తుంటే మేము అక్కడ దర్శనం చేసుకోవాలా ప్రభు వింటుంటూ? ఈ ప్రశ్న దర్శనం తర్వాత తీసుకుందాం మాతాజీ. ఇప్పుడు ప్రభు దర్శనం చూపిస్తున్నాడు. శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. గౌనితాకి జై. జగన్నాథ బలదేవ సుభద్రామాయికి జై. రాధా నీల మాధవ్ కి జై. హరే కృష్ణ. సో ఒక మాతాజీ ప్రశ్న అడిగారు, రాజమణి మాతాజీ. అంటే హరే కృష్ణ మనం ప్రభు. క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు మనం కళ్ళతో దేవుని చూస్తూ మనం వింటూ చూడాలా, అదే ఆ దర్శనం. అట్లా కాదు మాతాజీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఫస్ట్ టైం మనం టెంపుల్కి వచ్చాం. టెంపుల్కి వచ్చినప్పుడు మనం ఏంటి, టెంపుల్ ముందుకు వెళ్ళి గౌర్నితాయి డీటీస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్. సో గౌర్నితాయిని చూసామనుకోండి, మనకి ఏమనిపిస్తుంది? ఓ ఇద్దరు ఇట్లా 2 విగ్రహాలు ఇట్లా చేతులు పైకి పెట్టి ఉన్నారు, అలా చూస్తాం. కొంచెం అలంకరించాం. ఇంకా డీటెయిల్గా చూస్తే ఓ వీళ్ళ రంగు, ఒకతనికేమో బ్లూ ధోతి కట్టారు, ఒకతనికేమో ఎల్లో ధోతి కట్టారు, ఒకతను తెల్లగా ఉన్నాడు, ఇంకొకతను బంగారు రంగులో ఉన్నాడు, వాళ్ళకి తిలక్ పెట్టారు, దండ వేశారు. ఇంతవరకే చూడగలుగుతాం మనం. కానీ నేను అనేది ఏంటంటే, మనం చెవులతో దర్శనం చేసుకోవాలి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనం క్లాసెస్ వినాలి. క్లాసెస్ వింటే ఏమవుతుంది అంటే, అసలు గౌరనిత అంటే ఎవరు, నిత్యానందరామ్ ఎవరు, గౌరంగా ఎవరు, వాళ్ళు ఏం చేశారు, వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు, వాళ్ళు ఏమేమి లీలలు చేశారు, వాళ్ళు ఎటువంటి దుస్తులు కట్టుకుంటారు, వాళ్ళు చేసిన ప్రచారం ఏంటి, వాళ్ళు చేసిన లీలలు ఏంటి, వాళ్ళు రకరకాలుగా ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళి ఎప్పుడు ఎవరితో ఎలా సంబంధం ఏర్పరచుకున్నారు, ఇవన్నీ మనం తెలుసుకున్నాం అనుకోండి. అన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళి అప్పుడు దర్శనం చేసుకుంటే మన 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 యొక్క ప్రేమ చాలా అధికమైపోతుంది అక్కడ. ఎందుకంటే మనకు అన్ని వివరాలు తెలిసిపోతాయి. ఓ ఈయన నిత్యానంద ప్రభు. నిత్యానంద ప్రభు ఏంటి? ఆయనే బలరాముని యొక్క అవతారం. ఆయన ఏంటి? ఎవరన్నా ఒక్కసారి భక్తుడు గౌరంగ మహాప్రభు చూస్తూ కన్నీళ్లు కనిపిస్తే చాలు, నిత్యానంద ప్రభు వాళ్ళకి కావాల్సిందంతా ఇచ్చేస్తాడు.
మన లోపల ఎన్ని ఎన్ని దోషాలు ఉన్నా సరే నిత్యానంద ప్రభు ఏ దోషం చూడడు. కృష్ణ భగవాని ప్రేమని ఇలా 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 ఇస్తుంటాడు అనమాట. వరదలుగా వరదలుగా ఇస్తుంటాడు. అవన్నీ తెలిసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఓ ఇంత కరుణ ఉంది నిత్యానంద ప్రభు దగ్గర. చైతన్య మహాప్రభు అంటే ఎవరు? రాధారాణి యొక్క భావంతో వచ్చాడు. ఇవన్నీ తెలిసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనం దర్శనం చేసుకున్నప్పుడు దానికి వాల్యూ ఉంటుంది, దానికి కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది మనకి. అలాగే జగన్నాథ్, బలదేవ్, సుభద్ర ఫస్ట్ టైం మీరు వెళ్ళి చూసారనుకోండి, ఏంటి ఇక్కడ కాళ్ళు లేవు, చేతులు లేవు, కళ్ళు ఇంత పెద్దగా ఉన్నాయి, నోరు ఇంత పెద్దగా ఇలా ఇట్లా నవ్వుతూ ఉన్నారు, అంతవరకే చూడగలుగుతాం మనం. ఒకవేళ అసలు జగన్నాథుడు ఎలా వచ్చాడు, ఆ విగ్రహాలు ఎలా తయారయ్యాయి, అసలు వాళ్ళు ఎలా ఎందుకు అయ్యారు, వాళ్ళ చేతులు కాళ్ళు లోపలికి ఎందుకు పోయాయి, ఇవన్నీ లీల మనం విన్నాం అనుకోండి భక్తుల నుంచి, అప్పుడు మన దర్శనం డిఫరెంట్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మన దర్శనం చాలా ప్రేమతోటి చూస్తామన్నమాట. ఓ ఇది విప్రలంబ, కృష్ణ భగవానుడు, బలరాముడు, సుభద్రమాయి విప్రలంబ అంటే మన బృందావన్ ధామ్ నుంచి అది గుర్తు తెచ్చుకొని, బృందావన్ లీలాలు గుర్తు తెచ్చుకొని వాళ్ళు విప్రలంబలో ఉన్నారు. అంటే వాళ్ళు మిస్ అవుతున్నారనమాట బృందావన్ని. అంత ప్రేమలో ఆ దర్శనం మనకు లభిస్తుంది. అలా చూస్తే మనకి ఆ దర్శనము వేరే ఉంటుంది. సో దీని అర్థం ఏంటంటే, మనం ప్రతీది కూడా ఎక్కడైనా సరే, మనం ఎక్కడైనా టెంపుల్కి వెళ్ళాలన్నా సరే, ముందేం చేయాలి, ఆ టెంపుల్ యొక్క లీల, అక్కడ ఆచార్యులు ఎవరు, అవన్నీ మనం కథ వినాలి. ఫస్ట్ డివోటీస్ దగ్గర కథ వినాలి, చెవుల ద్వారా వినాలి. విన్నప్పుడు మనం వెళ్ళి చూస్తే దానికి ఆ మీనింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. అది మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరి కృష్ణ ప్రభుజీ, మనం కర్మీస్, జ్ఞానీస్, యోగీస్ అని విన్నాం కదా, సిద్ధీస్ అనేది కూడా వింటాం కదా. యోగీస్ కి సిద్ధీస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ప్రభుజీ? సో కర్మీస్ అంటే కర్మకాండలో ఉన్న వాళ్ళు. అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వేదాలలో కొన్ని కొన్ని చెప్పిన వ్రతాలను అవి చేస్తే మీరు స్వర్గలోకానికి వెళ్తారు, లేదా మీరు ఈ పుణ్యం చేస్తే మీకు ఈ బెనిఫిట్ వస్తుంది, మీరు పార్వతీ అమ్మవారి వ్రతం చేస్తే మీకు అందమైన భర్త లభిస్తాడు, మీకు ధనం రావాలంటే ఈ దేవుడికి చేయాలి, ఆరోగ్యం రావాలంటే సూర్యదేవుడికి చేయాలి. వీళ్ళని కర్మీస్ అంటారు, ఇలాంటి వాళ్ళని. యోగీస్ అంటే ఎవరు? యోగీస్ అంటే అన్నీ వదిలేసి హిమాలయాస్కి వెళ్ళి సన్యాసం తీసుకొని వాళ్ళు కూర్చొని 8 అంగాలుగా భక్తి చేస్తుంటారనమాట. యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార ఇవన్నీ చేస్తూ ఏం చేస్తున్నారు, లాస్ట్కి వాళ్ళు భగవంతుడిని వాళ్ళ యొక్క హృదయంలో పరమాత్మ రూపంలో చూస్తున్నారు అనమాట. వాళ్ళని యోగీస్ అంటారు. సిద్ధీస్ అంటే ఏంటి, యోగా ప్రక్రియలో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే కొన్ని సిద్ధీస్ లభిస్తాయి వాళ్ళకి. ఎటువంటి సిద్ధీస్ అంటే, వాళ్ళు ఏమీ లేని చేతిలో నుంచి ఒకటి సృష్టించగలుగుతారు. అక్కడ ఎంతో బరువుగా తయారగలుగుతారు, లేదా ఎంత అల్కగా తయారవుతారంటే వాళ్ళు నీటి మీద కూడా నడవగలుగుతారు. సో ఇవన్నీ కొన్ని సిద్ధీస్ అన్నమాట. లేదా ఒక చెరువులో మునిగి ఇంకో చెరువులో తేలగలుగుతారు వాళ్ళు. నార్త్ ఇండియాలో చెరువులో మునిగి సౌత్ ఇండియా చెరువులో లేస్తారు. అటువంటి సిద్ధీస్ ఉంటాయన్నమాట. సో ఇవన్నీ సిద్ధీస్. ఈ పవర్స్ వీటి మీద చేసేవాళ్ళు సిద్ధీస్. జ్ఞానీస్ అంటే జ్ఞాన సముపార్జన, ప్లస్ కవిత్వాలు రాయడము, ప్లస్ ఊహాగానాలు చేయడం, ఇదంతా జ్ఞానీస్. తర్వాత భక్తాస్ అంటే మనందరం కృష్ణ సో భగవాన్. ప్రభుజీ, సిద్ధీస్ కూడా బ్రహ్మజ్యోతిలో ఉంటదా ప్రభుజీ? లిబరేషన్ ఉంటదా? లిబరేషన్ ఉండకపోవచ్చు మాతాజీ, ఎందుకంటే వాళ్ళ సిద్ధీస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది వాళ్ళకి, ఇంకా కోరికలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి, కాబట్టి వాళ్ళు లిబరేషన్ కాలేరు ఇంకా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు ఏదైనా ఒక పవర్ ఉందనుకోండి, మన పాకెట్లో ఏదైనా పవర్ ఉంది, ఆ పవర్ ఉంటే ఏమవుతుంది, ఎప్పుడో ఒకప్పుడు దాన్ని ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది. ఒక అన్ని నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు ఏమి ఉపయోగించరు, లేదా వాళ్ళకి ఏదైనా బాగా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు, బాగా అటాక్ అయినప్పుడు, లేదా సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్, వాళ్ళ ఇంద్రియాల కంట్రోల్ లేనప్పుడు, ఇట్లాంటి టైంలో వాళ్ళకు ఉన్న సిద్ధీస్ ఉపయోగిస్తారు వాళ్ళు. కాబట్టి ఇంకా వాళ్ళకి ఆ కోరికలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు లిబరేట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. లిబరేషన్ కావాలి, మోక్షం రావాలి అంటే అట్లీస్ట్ కోరికల నుంచి బయటపడాలి ఫస్ట్. లిబరేషన్ రావాలనేది అది కూడా ఒక కోరికే. సో భక్తులు ఏంటంటే ఆ లిబరేషన్ వాళ్ళకంటే కూడా అధికం అనమాట. భక్తియుత సేవ,
ఓ కృష్ణ, నన్ను నువ్వు నరకానికి పంపిస్తావో పర్వాలేదు, స్వర్గానికి పంపిస్తావో పర్వాలేదు, లేదా ఎక్కడ పంపించినా పర్వాలేదు, ఎక్కడ ఉంచినా పర్వాలేదు. కానీ ఎల్లప్పుడూ నిన్ను గుర్తు చేసుకునే అవకాశం మాకు ఇవ్వు, నిన్ను సేవించుకునే అవకాశం మాకు ఇవ్వు. ఇట్లా డివోటీస్ అనమాట. సో ప్రభుజీ, మనం ఫస్ట్ కర్మి నుండి జ్ఞానిగా మారాలి, జ్ఞాని నుండి యోగిగా మారాలి కదా ప్రభుజీ? ఫైనల్ స్టేజ్ ఇస్ యోగి కదా? లేదు మాతాజీ, అట్లా చేయవలసిన అవసరం లేదు. అది స్టెప్ బై స్టెప్ అట్లా కావాలని ఏం లేదు. ఏం చెప్పారంటే పశుత్వంలాగా బతికేది అందరికంటే తక్కువ స్థాయి, దానికంటే కర్మకాండ బెటర్, కర్మకాండ కంటే కర్మయోగ దానికంటే పైన, దానికంటే పైన జ్ఞానయోగ, దానికంటే పైన అష్టాంగ యోగ, దానికంటే పైన భక్తి యోగ, శుద్ధ భక్తి యోగ. ఇట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ ఇలా కూడా కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ టైం ఎవరు భగవద్గీత విన్నా, శ్రీమద్ భాగవతం విన్నా, క్లాస్ విన్నా సరే నేను ఇమ్మీడియట్గా డివోటీ అయిపోతాను అని సంకల్పం చేసేసుకొని మీరు చాంటింగ్ బ్యాగ్ తీసుకొని చాంటింగ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఇవన్నీ దాటవలసిన అవసరం లేదు ఒక్కొక్క స్టెప్. కాకపోతే కర్మీస్ వాళ్ళు అదే ఇంకా కోరికలతో ఉండి అట్లాగే వస్తున్నారు అనుకోండి, కొన్ని జన్మల కర్మీస్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాలు, కొన్ని జన్మలు వాళ్ళు ఇట్లా చేస్తూ వాళ్ళకి విసుకొచ్చేస్తుంది అనమాట. ఎన్ని రోజులు నేను ఈ కర్మకాండలో ఉండాలి, కొన్ని కోట్ల జన్మల కర్మకాండలో చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది అనమాట, ఇప్పుడు నేను జ్ఞాన మార్గం చూసుకుంటాను అట్లా. సో అట్లా ప్రోగ్రెస్ అవ్వచ్చు, కానీ అట్లా రూల్ ఏం లేదు. మనం డివోటీస్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామాలు. వీణావాదిని గోపి మాతాజీ చెప్పండి. ప్రభుజీ ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చా? ప్రభుజీ, మనము ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో డిటాచ్మెంట్, భగవంతుడితోటి అటాచ్మెంట్ పెంచుకోవాలంటే మనం సాధన ఎలా చేయాలి ప్రభుజీ? చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు మాతాజీ. సో భౌతిక ప్రపంచంతో డిటాచ్మెంట్ ప్లస్ భగవంతునితో అటాచ్మెంట్ ఎలా చేయాలి? సింపుల్ మాతాజీ, మీరు టెంపుల్కి వచ్చేసి చాంటింగ్ మాల తీసుకొని హరే కృష్ణ మహామంత్రం చాంటింగ్ చేయండి. సో హరే కృష్ణ మహామంత్రం చాంటింగ్ చేస్తూ ఉంటే ప్లస్ భక్తియుత సేవ అంటే ఏంటి? డివోటీస్ అసోసియేషన్, భక్తుల యొక్క సాంగత్యం, డివోటీస్తో ఫ్రెండ్షిప్, వాళ్ళతో రోజు కలవడము, వాళ్ళతో చర్చించుకోవడం. ఏం చర్చ చేస్తారు డివోటీస్? వాళ్ళు ఎట్లాగో పాలిటిక్స్ మాట్లాడరు, ఎట్లాగో బిజినెస్ గురించి మాట్లాడుకోరు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? మచ్చిత్తా మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. సో వాళ్ళ యొక్క హృదయంలో నేను ఈరోజు క్లాస్లో ఇది విన్నాను, ఈ మాతాజీ ఇలా చెప్పారు, ఈ ప్రభుజీ ఇలా చెప్పారు, ఈ భాగవతం చదివాను, ఇక్కడ ఈ లీల ఎంతో అద్భుతంగా ఉంది, నాకు ఇది చాలా బాగా అనిపించింది. మీరు అప్పుడు ఫెస్టివల్కి వచ్చారా? ఆ ఫెస్టివల్లో దేవుణ్ణి చాలా మంచిగా అలంకరించారు, ఒక ఆవుని టెంపుల్లోకి తీసుకొచ్చారు, చాలా బాగా కీర్తన చేశారు ఒక 1 hour. ఇలా ఉంటాయన్నమాట డివోటీస్. అలా పరస్పరం బోధయంత పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. ఇట్లా చేస్తూ వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉంటారనమాట డివోటీస్. ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు ఇద్దరు డివోటీస్ చాలా సాడ్గా ఏదైనా మాట్లాడుకోవడం ఉండదు, వాళ్ళు చాలా మంచిగా హ్యాపీగా ఉంటారు అనమాట. సో ఇట్లా డివోటీస్ సాంగత్యము, 16 రౌండ్లు హరే కృష్ణ మహామంత్రం చాంటింగ్ చేయడము, రోజు శ్రీమద్ భాగవతం చదవడము, తులసి వర్షిప్ చేయడము, తులసి ప్రదక్షిణ చేయడము, ఎప్పుడైనా వీలైనప్పుడు ధామ్కి వెళ్ళడం. ఇవి 5 ABCD. ఏ అంటే అసోసియేషన్ ఆఫ్ డివోటీస్, భక్తుల సాంగత్యం. B అంటే భాగవతం రీడింగ్, శ్రీమద్ భాగవతం చదవడం. C అంటే చాంటింగ్, రోజు చాంటింగ్ చేసుకోవడం. D అంటే DT వర్షిప్, ప్రతిరోజు విగ్రహారాధన, ఇంట్లో కానీ టెంపుల్లో కానీ విగ్రహారాధన చేయడం. E అంటే ఎంటరింగ్ మథుర, ఎప్పుడైనా వీలైనప్పుడు యాత్రకు వెళ్ళండి లేదా తులసి పూజ చేసుకోండి. ఇది చేస్తే మీకు ఏమవుతుందంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒక పాల గ్లాస్లో మీకు ఇంక్ పడింది అనుకోండి, ఇంక్ పడితే ఆ ఇంక్ మీరు తీయడానికి
చేయి పెట్టి ఇలా తీస్తూ ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ మిక్స్ అయిపోతుంది, అంతా నీలిగా మారిపోతుంది. మరి దాని గురించి వరి కాకుండా ఆ పాల గ్లాస్లో ఇంకా పాలు పోస్తూ ఉండాలన్నమాట. పోస్తూ పోస్తూ ఉంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇంకంతా డిసపియర్ అయిపోతుంది, ఓన్లీ శుద్ధ పాలు మిగులుతాయి. సో మన లోపల అటాచ్మెంట్స్ ఉంటాయి, రైట్? మనకు బాంధవ్యాలు ఉంటాయి, ప్లస్ కోరికలు ఉంటాయి, అవన్నీ ఉంటాయి. మన యొక్క ఆమ్, అనర్థాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇవన్నీ పోవాలంటే వాటి మీద ఫోకస్ పెట్టి తీసేసే బదులు అర్థ ప్రవృత్తి చేయాలి మనం. అంటే మంచిది ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవాలి మన లైఫ్లో. మంచిది అంటే ఏంటి? భక్తియుత సేవ, భాగవతం, ఇవన్నీ. ఇవి బాగా యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ పోతాయి. కొందరికి నెల పట్టొచ్చు, కొందరికి నెలలు పట్టొచ్చు, కొందరికి సంవత్సరాలు పట్టొచ్చు, కొందరికి కొన్ని జన్మలు పట్టొచ్చు. సో మనము ఫోకస్ దేని మీద ఉండాలి? కృష్ణ కథ ఎక్కువ యాడ్ చేయడం, కృష్ణ భగవానుని సేవ యాడ్ చేసుకోవడం ప్రయత్నం చేయాలి. అట్లా చేస్తే ఆటోమేటిక్గా కృష్ణ మీద అటాచ్మెంట్ వచ్చేస్తుంది, అనర్థాలు తొలగిపోతాయి. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే ఓకేనా? కృష్ణ. దాంట్లో ఇంకేమైనా హరే హరే స్పెసిఫిక్ కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రశ్న ఉందా? ఎస్ హరే సంధ్య. కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ వన్ మోర్ ఆ, క్వశ్చన్ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ మీరు చెప్పిన వివరణ చాలా చాలా బాగుంది ప్రభుజీ. నేను అడిగే ప్రశ్న ఇంతకుముందు మాతాజీ అడిగారు, మా డౌట్లన్నీ క్లియర్ అయినాయి. చాలా బాగా చెప్పారు ప్రభుజీ. దేవుడి గురించి తెలిసి కొని గుడిలోకి పోతే ఆ తన్మయత్వమే వేరే ప్రభుజీ. ఊరికే పోయినామా, దర్శనం చేసుకున్నామా, వచ్చినామా అంటే ఆ ఫీలింగ్ రాదు. అవును. ఇప్పుడు బలభద్రుడు, సుభద్ర, జగన్నాథుడు తెలుసుకొని మనం టెంపుల్ కి వెళ్తే మన ఉమ్. మానసికంగా, శారీరకంగా ఎంత హ్యాపీనెస్ ఉంటుందో అనుభవంలో కూడా నాకు కూడా తెలిసింది ప్రభుజీ. తెలియకుండా వెళ్ళినాం, దర్శనం చేసుకున్నాం, వచ్చినాం, ఏమి రాదు. ఉమ్. తెలుసుకొని వెళ్తే ఉన్న ఆనందమే వేరు ప్రభుజీ. చాలా థ్యాంక్స్ ప్రభుజీ, చాలా విషయాలు చెప్పారు ఈరోజు. దాంట్లో ఇంకొకటి హరే కృష్ణ భాగవతంలో ప్రభు, ప్రణామాలు. భాగవతంలో ఒక శ్లోకం ఉంటుంది. యస్యాత్మ బుద్ధి కునపేతృధాతుకే స్వది కలత్రాదీషు భౌమ ఇజ్జదీహి యత్తీర్థ బుద్ధిస్ఖలిలేన కర్హిచిత్ జగ్నేష్వ విఘ్నేషు సయేవ గోకరా. ఎవరైతే నేను ఈ పుట్టిన స్థలం పూజ్యనీయమైన స్థలం, రైట్, ఈమె నా భార్య, ఇతరు నా భర్త, వీళ్ళు నా పిల్లలు, లేదా ఎవరైనా టెంపుల్కి వెళ్ళి ఎక్కడన్నా దూర ప్రదేశంలో ఒక టెంపుల్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి పక్కన కోనేరు ఉంటే అందులో స్నానం చేసి పోయి దర్శనం చేసుకొని దండం పెట్టేసి వచ్చారనుకోండి, అలాంటి వాళ్ళంట సయేవ గోకర. వాళ్ళకి ఒక గాడిదకి ఒక ఆవుకి సేమ్. అదేంటి, అన్ని మంచిగా చేశారు కదా వీళ్ళు, టెంపుల్కి వెళ్ళారు, కోనేరులో స్నానం చేశారు, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వాళ్ళతో ప్రేమగా ఉన్నారు, తప్పేంటి అనుకోవచ్చు మనం. యాక్చువల్లీ మనం ఏం చేయాలంటే ఇదంతా ఇల్యూజన్. ఇది వీళ్ళు మన వాళ్ళు, ఇదన్నీ నా బాంధవ్యాలు, ఇట్లా అనుకోవడం ఒక ఇల్యూజన్. మనం ఎక్కడన్నా టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు, యాత్రకు వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ థింగ్, అక్కడ ఎవరన్నా సాధువుతో కలిసి అసలు ఏంటి జీవితం యొక్క లక్ష్యం ఏంటి మనం పరిప్రశ్న అడిగి తెలుసుకోవాలన్నమాట. సాధువులతో కలిసి వాళ్ళు చెప్పేది వినాలి, పాటించాలి. అట్లా చేస్తే అది ఈ మానవ జన్మకు సార్థకం. అలా కాకుండా జస్ట్ ఫాస్ట్గా టికెట్ కొనేసుకొని ఫాస్ట్గా వెళ్ళి ఒక హోటల్లో దిగి ఇమీడియట్గా వెళ్ళి ఓకే ఇక్కడ చెరువు ఉంది కదా అందులో స్నానం చేసాము, దేవుడు ఉన్నాడు కదా ఇక్కడ దర్శనం చేసి ఒక టికెట్ తీసేసుకొని ఒక ఇదేంటి ఒక అర్చన అవి ఇవి చేపించేసేసి ఫాస్ట్గా వచ్చేసినాం అనుకో, 2-3 ఫోటోలు తీసుకొని, అలా చేస్తే సయేవ గోకరా. సో దాంతో ఒక ఆవుకి ఒక గాడిదకి మనకి తేడా లేదనమాట. మనం ఏం చేయాలి, వెళ్ళి సాధువులతో కలవాలి, సాధువుల సాంగత్యంలో కథ వినాలి, ప్లస్ మన జీవిత లక్ష్యం ఏంటి, గమ్యం ఏంటి తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు ఈ మానవ జన్మకి సార్థకం. ప్రభుజీ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ప్రభుజీ. డివోటీ అన్నాక మార్నింగ్ డెఫినెట్లీ 4కి లేవాల్సిందేనా ప్రభుజీ ఆ షాంటింగ్ చేసుకోవడానికి? అంటే సమ్ టైమ్స్ అలా ట్రై చేసినా కూడా ఫెయిల్ అవుతున్నాను ప్రభుజీ. నేను 1.5 year అవుతుంది డివోషన్లోకి వచ్చి. చాలా సార్లు ట్రై చేశాను, ఒక 1 month ప్రాక్టీస్ చేశాను మార్నింగ్ 4కి లేసి షాంటింగ్ అని. బట్ మళ్ళీ ఫెయిల్ అవుతాను, మళ్ళీ నార్మల్గా అయిపోతుంది. ఆరితి ఎప్పుడో 10కి అవుతుంది. సో డే అంతా షాంటింగ్ చేసుకుంటూనే ఉంటాను నైట్ వరకు. బట్ అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ప్రభుజీ? ఓకే మాతాజీ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, రోజు పొద్దుగాలు లేస్తేనే డివోటీ కాదు, వీలైతే లేవండి. కొందరు ఏంటి చిన్నపిల్లలు ఉంటారు,
కొందరు కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు ఉంటారు, కొందరు చిన్న పిల్లలు పుట్టిన వాళ్ళు ఉంటారు, కొందరు ఉద్యోగానికి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు, కొందరికి రకరకాల బాధ్యతలు ఉంటాయి, రైట్? సో ఆ బాధ్యతలు మీరు తీసుకుంటూ మీరు రోజు 4 గంటలకు లేవాలి అంటే కుదరదు రోజు. సపోజ్ పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు అర్ధరాత్రి లేచి ఏడుస్తారు. సో వాళ్ళని చూసుకోవాలి, నిద్ర ఉండదు. అట్లా మీరు పొద్దుగాల లేసి చేయాలంటే కష్టం. ఉద్యోగానికి వెళ్ళారనుకోండి, లేట్‌గా వచ్చారనుకోండి, మళ్ళా లేట్‌గా వచ్చేసి వంట చేసి పడుకునే వరకే మీకు 11 అట్లా అయిందనుకోండి, పొద్దున్న లేవడం కష్టం. సో మన పరిస్థితిని బట్టి మనము ఫ్లెక్సిబుల్‌గా ఉండొచ్చు. మీరు ఎప్పుడైనా లేవండి. మీ 16 రౌండ్లు ఎప్పుడైనా చాంటింగ్ చేసుకోండి. కానీ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎప్పుడు చేసినా పర్లేదు. ఈవెన్ శిలా ప్రభుపాద్ కూడా 4 రౌండ్లు పొద్దున, 4 రౌండ్లు మధ్యాహ్నం, 4 రౌండ్లు సాయంత్రం, 4 రౌండ్లు రాత్రి చేసేవారు. ఆయనే నడుస్తూ చాంటింగ్ చేసేవాడు కొన్నిసార్లు. మనం చూసాం వీడియోస్‌లో. సో అట్లా ఎవరికి ఏది కన్వీనియంట్‌గా ఉంటే అది చేయండి. కానీ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ చాంటింగ్ చేసే మాలని మనం చెప్పడం స్పష్టంగా చెప్పాలి, స్పష్టంగా వినాలి, ప్లస్ ప్రేమగా చెప్పాలి. ఈ 3 యాడ్ చేయాలి. చాంటింగ్ అంటేనే ఈ 3. చెప్పడం చాలా స్పష్టంగా హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్పాలి. వినడం స్పష్టంగా వినాలి. ప్రేమ యాడ్ చేయాలి దాంట్లో. కృష్ణ భగవానుడి మీద ప్రేమ. ఈ 3 చాలా ఇంపార్టెంట్. దీంతో ప్రోగ్రెస్ అయితారు. అట్లా గాని ఓకే, జీవితాంతం అలాగే ఉండకూడదు. ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మీ ఫ్రీ టైమ్ ఉన్నప్పుడు లేదా బాధ్యతలు కొంచెం కొంచెం సక్సెస్‌ఫుల్ అయ్యి పిల్లలందరూ ఎదిగారు. తర్వాత ఇప్పుడు బాధ్యతలేమి లేవు. అట్లా ఉన్నప్పుడు వీలైతే పొద్దున్న లేవండి. పొద్దున్న లేచి బ్రహ్మ ముహూర్తాల చాంటింగ్ చేస్తే మంచిది. డెఫినెట్‌లీ మంచిది. వీలైతే చేయండి. అలా చేయాలని 100% రూల్ ఏమి లేదు. ఓకేనా మాతాజీ? ఓకే. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ నాన్న. యెస్ అమ్మ. మీరు ఈరోజు క్లాస్‌లో జగన్మాతాల కంటే నీచమైన బతుకు అంటే ఇప్పుడు భక్తుల మధ్యలో బతుకుతలేము. మేము మాకెట్లా భక్తి రావాలి. హిరణ్యాక్షుడు కూడా మన ప్రహ్లాదుని మధ్యలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనకు మంచి జరిగింది. మరి మాలాంటోళ్ళకు ఒక్కలముండి భక్తులు లేకుండా ఉన్న చోట బతుకుతున్నాము. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మీరు వీణమాతకు చెప్పిండ్రు, అది నాకు అర్థమైంది. మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే మరి జాబ్ చేసే వాళ్ళు జాబు ఏమన్నారు ప్రభుజీ? నాకు అర్థం కాలేదు. అది కొంచెం మళ్ళీ వివరించి చెప్పండి. ఈ మేము వేరే వేరే వాళ్ళ కింద జాబులు చేస్తున్నాము. మరి మా పరిస్థితి ఏంటిది అనేది చెప్పారు. నిన్ను అర్థం చేసుకోలేకపోయినా, కొంచెం మంచిగా వివరించి చెప్పారా? ఒక 2 ప్రశ్నలు. ఒకటి, మేము భక్తుల సాంగత్యంలో లేకుండా ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితి, ఒక్కరుగా ఉన్న వాళ్ళ మా పరిస్థితి ఏంటి? సో అట్లా ఉన్నా సరే మీరు ఈ కాల్‌లో జాయిన్ అవుతున్నారు కదా! సో ఇప్పుడు కాల్‌లో జాయిన్ అవుతున్నారంటే మీరు భక్తుల సాంగత్యంలో ఉన్నట్టే. ఇప్పుడు మీరు వేరే కాల్ పెట్టుకోవచ్చు. ఎవరికో ఫోన్ చేసి ఏం జరిగింది? ఆ సీరియల్ ఏమైంది? ఈ సినిమా ఏమైంది? ఇట్లా డిస్కస్ చేయొచ్చు. లేకపోతే ఆ పెళ్ళికెళ్తే వాళ్ళేమన్నారు? వీళ్ళు వాళ్ళని ఎలా తిట్టారు? వాళ్ళు వీళ్ళని ఎలా తిట్టారు? ఇవన్నీ ఒక గంటలు గంటలు మాట్లాడుకుంటారనమాట. సో దాంట్లో ఏమి ఉపయోగం ఉండదు. అలాంటివన్నీ చేయొచ్చు. కానీ అలా కాకుండా మీరేం చేశారు? పొద్దున్న లేచి భాగవతం క్లాస్‌కి రావాలని గ్రూప్‌లో యాడ్ అయ్యి వింటున్నారు. సో ఇది భక్తుల యొక్క సాంగత్యం. ప్లస్ వారానికోసారి ఏం చేస్తున్నారు? టెంపుల్‌కెళ్తున్నారు. ఎప్పుడన్నా 6 నెలలకోసారి, సంవత్సరానికోసారి ఏం చేస్తున్నారు? యాత్ర ఏమన్నా వచ్చినప్పుడు అక్కడికెళ్తున్నారు. రథయాత్ర అయితే అక్కడికి వెళ్లారు. సో ఇవన్నీ భక్తుల సాంగత్యమే. సో మీరు భక్తుల సాంగత్యంలో ఉన్నట్టే. అది ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే. రెండోది, ఎవరన్నా ఉద్యోగానికి వెళ్ళినా, ఉద్యోగం చేసుకున్నా గూడా ఎట్లా? అంటే భక్తులు కానటువంటి వాళ్ళతో మనం ఎలా మెదలాలి? సో దీనికి శ్రీల ప్రభుపాద్ చెప్పాడు. ఇది నా ఎగ్జాంపుల్ కాదు. శ్రీల ప్రభుపాదే ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు? చైతన్య మహాప్రభు రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామికి ఇచ్చారనమాట. ఏమని? కొత్తగా పెళ్ళైన స్త్రీ భర్త అంటే ఇష్టం లేకుండా ఆమెకి ఇంకో ప్రియుడున్నాడనుకోండి, భర్తకి బాగా సేవ చేస్తుంది. భర్తకి డౌట్ కూడా రావద్దని చెప్పేసి. కానీ తన హృదయంలో ఆ ప్రియుడి మీదనే ఉంటుంది మనస్సు.
అలాగే మనం భక్తులం ఏం చేయాలంటే, ఈ బయట ఎక్కడన్నా వెళ్ళి జాబ్ చేయాలి మనం. జాబ్ చేసినప్పుడు ఆఫీస్‌కి వెళ్ళాలి. అక్కడ వాళ్ళతో కలవాలి. అక్కడ పనులు చేయాలి. సో, మన ప్రియుడెవరు? కృష్ణ భగవానుడు, భక్తి. సో, మన మైండ్, మన హృదయం అంతా కృష్ణ మీద ఉండాలి. అక్కడ వాళ్ళకేం చేయాలి? డౌట్ రాకుండా చక్కగా పని చేయాలి. మనం జాబ్ ఎవరైతే ఇస్తారో వాళ్ళకి జాబ్ చాలా చక్కగా జాబ్ చేయాలి. వాళ్ళు ఏదైతే ఇస్తారో అంతకంటే కొంచెం ఎక్కువ చేసి వాళ్ళను జాబ్‌లో మనం పర్ఫెక్ట్‌గా జాబ్ చేయాలి. సాలరీ వచ్చింది కానీ అక్కడికి వెళ్ళడం మనమేంటి, మన హృదయం నిండా కృష్ణ భగవానుడే. అక్కడికి ఏమైనా మనం జస్ట్ వెళ్తున్నాం, మన జాబ్ చూసుకుంటున్నాం, వస్తున్నాం. అంటిముట్టని వ్యవహారం చేయాలి. మన హృదయాన్ని అక్కడ ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదు. అట్లాగే సేమ్ థింగ్, ఎవరన్నా మనకు చుట్టాలు పిలుస్తారు, బంధువులు. వాళ్ళు భక్తులు కాదు. వెళ్ళాలి, వాళ్ళకేమైనా హెల్ప్ కావాలంటే చేయాలి. అక్కడ వాళ్ళతో అంటిముట్టినట్టు మాట్లాడాలి, వచ్చేయాలి. మన హృదయం లోపటంతా ఏం చేయాలి? కృష్ణ భగవానుడిని తలుచుకుంటూ ఉండాలి. హరే కృష్ణ మహామంత్రం. అట్లా. సో, యెస్, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌లోనే అభక్తులు ఉన్నారనుకోండి. యెస్, వాళ్ళలో కూడా మనం ఏం చేయాలి? వాళ్ళకి కావాల్సింది, వాళ్ళకి చేయాల్సింది మనం చేయాలి. ప్లస్ మన హృదయం నిండా మాత్రం కృష్ణ భగవానుని భక్తి పెంచుకోవాలి. కృష్ణ భగవానుని భాగవతం ఈ తలంపులో ఉండాలి, ఈ స్మరణలో ఉండాలి. ఇలా మన స్మరణ అంతా ఇక్కడ ఉండి వాళ్ళకి చేయాలన్నమాట. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చైతన్య మహాప్రభు, రూప గోస్వామి, సనాతన్ గోస్వామి వాళ్ళు ముస్లిం కింగ్ రాజ్యంలో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అలా ఉన్నప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారన్నమాట. మీరు అలా చేయండి అంటే వాళ్ళు జాబ్ చక్కగా చేస్తూ వాళ్ళ యొక్క స్మృతి అదంతా భాగవతం మీద, కృష్ణ మీద ఉండేదన్నమాట. ఓకేనా అమ్మ? కానీ చేసిన వారికైతే వాళ్ళు ఇచ్చిన వరకు చేసినందుకు మనకేమి అంటదు. భగవంతుని మీద పెట్టుకొని మనసు పెట్టుకొని ఆ వరకు పూర్తి చేసి రావాలి. అంతేనా ప్రభుజీ? అట్లానే చెప్పింది కదా ఇప్పుడు మీరు? అంతే. అంటే ఇంకొక దాంట్లో పనులలో కొన్ని ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి మీరు నాన్ వెజిటేరియన్ వడ్డియండి అని చెప్పారనుకోండి, మేము అదొక్కటి తీసుకోకండి. నాన్ వెజ్ వంట చేయండి అని ఇచ్చారనుకోండి, అది తీసుకోకండి. అట్లా అటువంటివి తీసుకోకూడదు. మందు సర్వ్ చేయండి, అవి చేయకండి. అట్లా మనం ఎలాగో తినము, తాగం, కానీ ఎవరన్నా మనకు అటువంటి పనులు ఇచ్చినా కూడా ఆ పనులు కూడా చేయొద్దు మనం. అవి చేయకుండా వేరే ఏదైనా చేయాలి. లైక్ ఇంకా ఒక పెళ్ళిలో ఏదైనా ఉందనుకోండి, ఎన్నో పనులు ఉంటాయి, వేరే పని చూసుకోండి. అట్లా ఇటువంటి ఈ నాలుగు విషయాల్లో మనం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. మాంసాహారం సేవించకూడదు, మందు విక్రయణ చేయకూడదు, పరస్త్రీ పురుషుని వ్యామోహం, అక్రమ సంబంధం లేకుండా, జూదం ఆడకుండా, ఇట్లా ఈ 4 వాటి జోలికి వెళ్లకుండా మనము మన భక్తి చేసుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రాధా గౌరంగి మాతాజీ, దండోత్ ప్రణామం. ప్రభుజీ, ఇప్పుడు మీరు అన్న దాంట్లో కొన్ని నా ఫ్యామిలీలో జరుగుతున్నాయి ప్రభుజీ. అంటే మా మామగారికి 6 అన్న తమ్ములు వీళ్ళు. అందులో ఇప్పుడు మొత్తం రెస్పాన్సిబిలిటీ మేము తీసుకున్నాం ప్రభుజీ. ఆయనకి తాగడానికి మేము వండకున్నా కూడా బయట హోటల్ నుంచి అట్లా తీసుకొచ్చి ఆయనకి అన్ని అరేంజ్ చేస్తున్నారు ప్రభుజీ, మా ప్రభుజీ. లేదు నాన్న, నువ్వు ప్రసాదం తినాలి, ఇట్లా తినాలి అంటే నువ్వు నేను చెప్పినట్టు వినాలి. నీ కర్తవ్యం ఏంటిది? ఇప్పుడు నన్ను చూసుకునే, నేను నీకు ఇన్నేళ్ళు పెంచి పెద్ద చేశాను, నేను అనుకున్నట్టు చేశాను. ఇప్పుడు నువ్వు నాకు అనుకున్నట్టుగా తెచ్చి ఇవ్వాలి. ఇదే నువ్వు ఇస్కాన్ లో పోయినంత మాత్రాన నేను ఇవన్నీ మర్చిపోలేను, నాకు ఇవన్నీ నువ్వు ఎదురు చెప్పొద్దు అంటే ఆయన ఇలా చేస్తున్నారు ప్రభుజీ. ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ప్రభుజీ? సో ఆయన ఎవరు మాతాజీ? ప్రభుజీ వాళ్ళ తండ్రియా? అవును ప్రభుజీ. సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం ఏం చేయాలంటే మాతాజీ, మనము డబ్బు పెట్టి మందు కొనుక్కొచ్చి పోయకూడదు. ఫస్ట్ థింగ్ 100% అట్లా చేయకూడదు. మనం వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు అడిగినా సరే మనం ఓపికగా మర్యాదగా చెప్తూ ఉండాలన్నమాట. నీకెందుకు, నేను చూసుకుంటాను, నీ ఆరోగ్యం చూసుకునే బాధ్యత నాది, నీకు తిండి పెట్టే బాధ్యత నాది, నీకు అన్ని ఇచ్చే బాధ్యత నాది. ఈ విషయాల జోలికి మేమైతే పోము, భక్తిలోకి వచ్చాం కదా. ఎస్, నువ్వు మమ్మల్ని పెంచావు, చాలా సంతోషం, నేను నిన్ను చూసుకుంటాను, కానీ ఈ విషయాలు మేము చేయలేము.
ఈ 4 విషయాలు తప్ప దాంట్లో 2 మన వాళ్ళకి కావాల్సింది. మందు ఒకటి, మాంసాహారం ఒకటి. ఈ 2 కాక ఇంకేదన్నా ఉంటే చెప్పు. ఆనియన్ గార్లిక్ కూడా పెట్టకూడదు. సో, అలా మనము చేయాలి సర్వీస్. తల్లిదండ్రులకు వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళైనా సరే మనం సర్వీస్ చేయాలి. ఇన్‌ఫాక్ట్ శ్రీమద్ భాగవతంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, ఎవరైనా తల్లిదండ్రులని వృద్ధ తల్లిదండ్రులని చూసుకోరో, వాళ్ళు నరకంలో ఒక రకమైన నరకానికి వెళ్తారు వాళ్ళు. సో, కంపల్సరీ తల్లిదండ్రులు ఎటువంటి వాళ్ళైనా సరే, వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు కానీ, చెడ్డవాళ్ళు కానీ, పాపులైనా కానీ, కంపల్సరీ మనం చూసుకోవాలి వాళ్ళని. చూసుకునే బాధ్యత మనది. కానీ కృష్ణ భగవానుడి భక్తి రీతిలోనో చూసుకోవాలి. వాళ్ళకి ప్రసాదం వండి పెట్టండి. రైట్? వాళ్ళకి డ్రింక్ అట్లా ఇట్లా అలవాటు ఉంటే షర్బత్తు ఇలాంటివి ఇవ్వండి. అంతే. లేకపోతే ఏదైనా రసం, ఏదైనా ఒక ఫ్రూట్ జ్యూస్ ఇలాంటివి చేసి ఇవ్వచ్చు. వీటికి బయట నుంచి మందు కొనుక్కరావడం ఇవన్నీ మనం చేయకూడదు. వాళ్ళంతటా వాళ్ళెళ్ళి చేసుకుంటే అది వాళ్ళ ఇష్టం. మనం ఏం చేయలేం. కానీ మనం మాత్రం చేయకూడదు. ఎంకరేజ్ చేయొద్దు. అలా చేయకపోతే ఆయనంతట ఆయన బయట ఎవరెవరినో తీసుకొచ్చి మేమిచ్చే డబ్బులలో బయట పోయి తీసుకొచ్చి మా వాళ్ళు ఇస్కాన్‌లో ఉన్నారు. నా సేవ చేయట్లేదు. అందుకే మీతోని తెప్పించుకుంటున్నాను అని చెప్పి ఆయన బాగా కొంచెం ఇక పెద్దాయన కదా ప్రభుజీ. అలాంటి మా ప్రభుజీ ఎందుకు ఇంకా బయట దాకా ఇస్కాన్ గురించి అంత ఇదిగా పోవాలే అని చెప్పి ఆయనే తీసుకొచ్చి ఇస్తున్నారు ప్రభుజీ. వారానికి ఒకసారి, 2 సార్లు. లేదు మాతాజీ. అట్లా అట్లా మనం తీసుకొచ్చి ఇవ్వకూడదు. సో, వాళ్ళు అలా చేసుకుంటే చేసుకోనివ్వండి. పెద్దవాళ్ళని మనం మార్చలేము. వాళ్ళు అలా చేస్తే వాళ్ళ దారిలో అలా చేయనియండి. అట్లా మనం ఏం చేయాలంటే పైసలు కూడా కొంచెం కంట్రోల్ చేయాలి. అట్లా చేసే వాళ్ళకి. ఎక్కువ పైసలు కూడా ఇవ్వకూడదు. వాళ్ళకి కావాల్సింది తెచ్చి పెట్టాలి. అంతేగాని విడిగా డబ్బు ఇవ్వకూడదు వాళ్ళకి. సపోజ్ వాళ్ళు ఏమైనా ఫ్రూట్స్ అడిగారనుకోండి తెచ్చి ఇవ్వాలి. మందులు కొనివ్వాలి. హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాలి. ఆపరేషన్, సర్జరీ చేయించాలి. కానీ ఇలా మందు తాగడానికి వేరే వాళ్ళకిచ్చి తెప్పించుకునే వాళ్ళకి మనం ఏం చేయాలి? వాళ్ళకి మనీ కూడా ఇవ్వకూడదు. సో, ఈ విధంగా చూడండి మాతాజీ. మనము ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ఈ మందు తాగడం కానీ, మాంసాహారం కానీ ఇస్తున్నామంటే దాంట్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ జంతువు ఏదైతే చంపబడిందో ఈ మాంసాహారం రావడానికి, వీళ్ళను ఆ జన్మకు రెడీ చేస్తున్నాం. వాళ్ళనే కాదు. మనం డబ్బు పెట్టి కొంటున్నాం కాబట్టి మనం కూడా ఆ జన్మకు రెడీ అవుతున్నాం. రైట్? నెక్స్ట్ జన్మలో మనకు మేక జన్మ అవసరమా? కోడి జన్మ అవసరమా? వాళ్ళకి కానీ, మనకు కానీ. సో, అది మనం చేయకూడదు. మందు తాగే వాళ్ళకి కూడా నరకంలో ఒక ప్లేస్ ఉంది వాళ్ళకి. సో, అది వాళ్ళకి తెలియదు ఆ విషయం. కానీ మనకు తెలుసు. సో, ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలొచ్చేసి నేను సిగరెట్ తాగుతాను అంటే తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు ఎంత అడిగినా కూడా ముందు నిమ్మలంగా చెప్తారు. లేకపోతే కొట్టైనా చెప్తారు. రైట్? ఇది మంచి అలవాటు కాదని చెప్పేసి. కానీ పెద్దవాళ్ళని మనం అలా చేయలేం. కానీ రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టాలి మాతాజీ. వాళ్ళకి కావాల్సింది మనం చూడాలి కానీ ఈ 2 అడిగినప్పుడు మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రోత్సహించకూడదు. ఓకే బయట నుంచి వాళ్ళు ప్రభుజీ. చేసుకుంటే అది వాళ్ళ థ్యాంక్ యూ ఇష్టం. ప్రభుజీ. వాళ్ళ ఇష్టం. బయట నుంచి చేసుకుంటే అది వాళ్ళ ఇష్టం. ఓకే. ఓకే ప్రభుజీ. ఇంకోటి మీరు రోజు ప్రసాదం పెడుతుంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి కూడా మెల్లమెల్లగా ఆ ప్రసాదం తింటారు కాబట్టి వాళ్ళకి మార్పు స్లోగా వస్తుంది. వెయిట్ చేయాలి. రోజు ప్రసాదం పంపిస్తాం ప్రభుజీ. ఇప్పుడు మా దగ్గర ఉండను అని చెప్తున్నారు ఆయన. మీ దగ్గర ఉండను అంటే సపరేట్ గా ఒక చిన్న ఇల్లు తీసుకున్నాము. అక్కడే ఉంటారు. ఒక్కరే ఉంటారు. ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇక్కడ ఎదురుంగా షాప్ దగ్గర పోతారు, తింటారు. చేతగానప్పుడు ఈయనను పిలిచి నువ్వు తీసుకురావాల్సిందే. నువ్వు ఉన్నది ఎందుకు? నన్ను చూసుకోవడానికే కదా, నువ్వు చూసుకోవాలి, నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇది అని చెప్పి బెదిరిస్తే ఈయన పోయి తీసుకొచ్చి ఇస్తున్నారు. సో, అవన్నీ అంటే వినమ్రతగా యెస్. ఆ 2 పనులు తప్ప వేరే ఏదైనా చేస్తాను అని అట్లా చెప్పాలంతే. అంతే మాతాజీ. ఓకే ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఇక్కడ ఆపుదాము. ఓకే.
వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృందికి జై, శిల ప్రభుపాద్ కి జై. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, చాలా బాగా చెప్పారు. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. చాలా రోజులైంది మీరు ప్రవచనం చేయడం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. శిల ప్రభుపాద్ కి జై. హరే కృష్ణ.